हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस में दिलथी तमारुं हार्दिक स्वागत है। चलो विद्यार्थीओ, तमे अहींया जोई शको छो द्वितीय वार्षिक परीक्षा 2025 धोरण 12 विषय कम्प्यूटर परिचयनुं बनासकांठा जिल्लानुं आज आपणे पेपर सोल्यूशन जोवाना छीए अने आ पेपर तमे अहींया तारीख जोई शको छो 28/1/2025 मंगळवार एटले के आजनुं लेटेस्ट पेपर छे अने बनासकांठानुं छे। तो तमने खबर है कि कम्प्यूटर परिचयनी अंदर टोटल 100 MCQ आपेला होय छे अने दरेक MCQ नो तमने 1 गुण मळे छे। तो चलो फटाफट आपणे प्रश्ननुं सोल्यूशन जोई लईशुं। चलो प्रश्न नंबर 1 है, एरे में शेनो उपयोग द्वारा तेनुं कद जणावी शकाय छे। तो जवाब आवशे सबस्क्रिप्ट। प्रश्न नंबर 2, जावा में एरे एक शुं छे? तो एरे एक ऑब्जेक्ट है। प्रश्न नंबर 3, शुं एक ज प्रकारना घटकोना संग्रहने रजू करतो चल छे? तो जवाब आवशे एरे। चलो प्रश्न नंबर 4, जावा में एरे कई माहिती रजू करवा माटे उपयोगी है? तो जवाब आवशे आपेल तमाम। चलो आगळ वधीशुं। प्रश्न नंबर 5 पर जईशुं। जावा में द्विपरिमाणीय एरे में हार अने स्तंभ स्वरूपे कोष्टकीय माहितीनो संग्रह करवा माटे शेनो उपयोग करवामां आवे छे? तो जवाब आवशे श्रेणिकनो। चलो प्रश्न नंबर 6, जावा में ट्राय विधान कया कौंसमां दर्शाववामां आवे छे? तो जवाब आवशे डी, सगड़ियो कौंस। प्रश्न नंबर 7, जावा में प्रोग्राम में कयो विभाग ट्राय विभागनो अमल कर्या पछी अंते क्लीनअप करवा माटे वपराय छे? तो जवाब आवशे ए, फाइनली। चलो प्रश्न नंबर 8, जावा में उद्भवती भूलोने मुख्यत्वे केटला प्रकारमां विभाजित करी शकाय छे? तो 2 विभागमां। प्रश्न नंबर 9, जावा में एक मेथड केटला अपवादो थ्रो करी शके छे? जवाब आवशे अनेक। चलो आगळ वधीशुं। प्रश्न नंबर 10 पर जईशुं। जावा प्रोग्राम में डिफॉल्ट कैच विभाग क्या राखवामां आवे छे? तो जवाब आवशे छेल्लो। प्रश्न नंबर 11, जावा में शेनो संग्रह करवा माटे 2 वेबसाइट वपराय छे? जवाब आवशे अक्षर। प्रश्न नंबर 12, अक्षरों ने अनुरूप पूर्णांक संख्या एटले कई किंमत? तो जवाब आवशे ASCII। चलो प्रश्न नंबर 13, गेट चार्ज जीरो सिस्टम मेथडनो डेटा कया प्रकारनो छे? तो जवाब आवशे 4, CHAR। चलो प्रश्न नंबर 14, 2D एरे में दरेक शुं AID एरे घटक तरीके गणाय छे? तो जवाब आवशे एक पण नहीं। चलो प्रश्न नंबर 15, जावा में स्ट्रिंग क्लास में सेना माटे कोई मेथड उपलब्ध नहीं? तो तमारो जवाब आवशे स्ट्रिंग ने उल्टावा माटे। चलो प्रश्न नंबर 16, नीचेनामांथी कयो एरे हार अने स्तंभ स्वरूपे कोष्टकीय माहितीनो संग्रह करवा माटे वपराय छे? तो जवाब आवशे 2+D। चलो प्रश्न नंबर 17, वेक्टर ए खाली जग्या परमाणुय डेटा संरचना छे? तो जवाब आवशे 1। चलो आगळ वधीशुं। प्रश्न नंबर 18 पर जईशुं। एरे वेरिएबलनी प्रारंभिक इंडेक्स कई किंमत छे? तो जवाब आवशे 0। चलो प्रश्न नंबर 19, जावा में ज्यारे समान प्रकारना अनेक घटकों उपर एक समान कार्य करवानुं होय त्यारे शुं उपयोगी छे? तो जवाब आवशे अहींया ए। थोड़ुं ओछुं देखाय छे, थोड़ुं तमे तमारी जोड़े टेक्स्ट बुक होय तो एमां जोई अने थोड़ुं टेली करी लेजो। चलो प्रश्न नंबर 20, जावा में एरेने केटली रीतथी बनावी शकाय छे? जवाब आवशे 2 रीते। प्रश्न नंबर 21, कयो कैच विभाग बधा कैच विभाग पछी छेल्ले राखवामां आवे छे? जवाब आवशे डिफॉल्ट। चलो प्रश्न नंबर 22, जावा प्रोग्राम में केटला फाइनली विभाग लखवामां आवे छे? तो एक ज। प्रश्न नंबर 23, जावा में अपवाद ने बहार पाडवा माटे कयुं विधान उपयोगी छे? तो जवाब आवशे थ्रो। चलो आगळ वधीशुं। प्रश्न नंबर 24 पर जईशुं। जावा प्रोग्राम में टाइप करवा माटेनुं एडिटर कयुं छे? तो जवाब आवशे स्काइट। चलो प्रश्न नंबर 25, स्काइट ए जावा प्रोग्राम टाइप करवा माटेनुं शुं छे? तो एडिटर छे, ऊपर आवी ज गयुं। चलो प्रश्न नंबर 26, जावा में प्रोग्रामना सामान्य प्रवाहने जाणवामां शुं मददरूप निवडे छे? तो जवाब आवशे अपवाद व्यवस्थापन। चलो प्रश्न नंबर 27, जावा में दरेक प्रकारना अपवाद माटे संबंधित शुं उपलब्ध छे? तो जवाब आवशे एक्सेशन क्लास। चलो आगळ वधीशुं। प्रश्न नंबर 28, जावा में दरेक प्रकारनो अपवाद एक शेने अनुरूप होय छे? तो जवाब आवशे ऑब्जेक्ट। चलो आगळ वधीशुं। प्रश्न नंबर 29 पर जईशुं। अपवाद ए प्रोग्रामना सेना दरमियान उद्भवती समस्यानो संकेत छे जे मोटा भागे भूल संदेशा दर्शावे छे? तो जवाब आवशे ए अने बी बने, कम्पाइलेशन अने अमल। चलो प्रश्न नंबर 30, प्रोग्राम लखती वखते अपवादरूप परिस्थितिओनुं शुं थई शके ते माटे प्रोग्रामने जरूरी काळजी लेवी जरूरी छे? तो जवाब आवशे व्यवस्थापन।
ચલો પ્રશ્ન નંબર 31, જાવામાં પ્રોગ્રામ સફળતાપૂર્વક કમ્પાઇલ થાય તો કઈ ફાઇલ બને છે? તો જવાબ આવશે .class. ચલો પ્રશ્ન નંબર 32, જાવામાં જ્યારે શૂન્ય વડે ભાગાકારની ક્રિયા કરતું વિધાન અમલમાં આવે છે ત્યારે તરત જ શેના દ્વારા પ્રોગ્રામનો અંત આવે છે? તો જવાબ આવશે કમ્પાઇલર. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 33, ટ્રાય બ્લોક પછી કયો વિભાગ હોવો જરૂરી છે? તો જવાબ આવશે A અને B બંને કેચ અને ફાઇનલી. ચલો પ્રશ્ન નંબર 34, ટ્રાય વિભાગ કેટલા અપવાદો ઊભા કરી શકે છે? 1 કે તેથી વધુ. પ્રશ્ન નંબર 35, જો ટ્રાય વિભાગના અમલ દરમિયાન કોઈ સમસ્યા ઉદ્ભવે તો એક સમયે કેટલા અપવાદ ઊભા કરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે 1 કે તેથી વધુ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 36, ટેક્સ્ટ ફાઇલના અનુલંબન તરીકે નીચે પૈકી શું હોઈ શકે છે? તો જવાબ આવશે આપેલ તમામ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 37, કમ્પ્યુટર ફાઇલ એ અવિનાશી સાધન પર સંગ્રહવામાં આવતો શું છે? તો જવાબ આવશે ડેટા સમૂહ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 38, નીચે પૈકી શું બનાવવા કેરેક્ટર સ્કીમનો ઉપયોગ કરાય છે? જવાબ આવશે A અને B બંને ટેક્સ્ટ ફાઇલો અને પ્રોગ્રામ કોડ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 39, સ્કેનર ક્લાસ કયા પેકેજનો એક ભાગ છે? તો અહીંયા જવાબ આવશે જાવા યુટિલ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 40, લિનક્સમાં ફાઇલની અંદર પડેલ લખાણ દર્શાવવા કયો કમાન્ડ ઉપયોગી છે? તો જવાબ આવશે ડિસ્પ્લે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 41, ફાઇલ ક્લાસની કઈ પદ્ધતિનો પદાર્થ ડેટા પ્રકારનો લોંગ છે? તો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે dexist0. ચલો પ્રશ્ન નંબર 42, જાવામાં શેને ક્રિએટ અને રિનેમ ડિલીટ કરી શકાય છે? જાવામાં શેને ક્રિએટ રિનેમ ડિલીટ કરી શકાય છે? તો ફાઇલ કે ડિક્શનરીને, ફાઇલ કે ડિરેક્ટરી. ચલો પ્રશ્ન નંબર 43, જાવા કયા પ્રકારની સ્ટ્રીમને માન્યતા આપે છે? તો જવાબ આવશે A અને B બંને બાઇટ સ્ટ્રીમ અને કેરેક્ટર સ્ટ્રીમ. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 44, જાવામાં ફાઇલ ક્લાસની કઈ પદ્ધતિ દ્વારા જો ડિરેક્ટરી હયાત હશે તો ટ્રુ કિંમત પરત કરશે, અન્યથા ફોલ્સ કિંમત પરત કરે છે? તો એ જવાબ આવશે બુલિયન ઇઝ ડિરેક્ટરી 0. ચલો પ્રશ્ન નંબર 45, નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં નાશવંત સાધન પર સાચવેલા ડેટાના સમૂહનો નિર્દેશ કરે છે? તો જવાબ આવશે નાશવંત ડેટા. ચલો પ્રશ્ન નંબર 46, કમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ સાધનોને કયા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે A અને B બંને નાશવંત અને અવિનાશી સંગ્રહ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 47, દ્વિઅંકી ફાઇલના અનુલંબનોના ઉદાહરણ નીચે જણાવેલમાંથી કયું નથી? તો જવાબ આવશે D.txt. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 48 ઉપર નીચે દર્શાવેલમાંથી કયા કાયમી સંગ્રહ સાધનો છે? જવાબ આવશે આપેલ તમામ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 49, ફાઇલમાંથી વાંચતી વખતે ફાઇલનો અંત આવી ગયો છે એવા પ્રોગ્રામને ખબર પાડવા શું વપરાય છે? તો જવાબ આવશે -1. ચલો પ્રશ્ન નંબર 50, મોટાભાગના જીવંત ઉપયોગમાં કઈ ગણતરીઓની જરૂર પડે છે? તો જવાબ આવશે B તાર્કિક. પ્રશ્ન નંબર 51, નીચેના પૈકી કઈ પદ્ધતિ ફાઇલ ઇનપુટ સ્ટ્રીમ ક્લાસની પદ્ધતિ છે? જવાબ આવશે આપેલ તમામ. પ્રશ્ન નંબર 52, કયો ક્લાસ જાવા યુટિલ પેકેજનો એક ભાગ છે? જવાબ આવશે સ્કેનર. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 53, સ્કેનર ક્લાસની કઈ પદ્ધતિ સ્કેનરને બંધ કરે છે? તો જવાબ આવશે void close 0. ચલો પ્રશ્ન નંબર 54, સ્કેનર ક્લાસની કઈ પદ્ધતિનો પદાર્થ ડેટા પ્રકારનો 0 છે? તો જવાબ આવશે અહીંયા હેઝ નેક્સ્ટ 0. ચલો પ્રશ્ન નંબર 55, કોન્સોલ ક્લાસ કયા પેકેજનો એક ભાગ છે? તો જવાબ આવશે જાવા IO. ચલો પ્રશ્ન નંબર 56, નીચેનામાંથી કયા લેટેક્સના અનામત અક્ષરો છે? તો જવાબ આવશે આપેલ તમામ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 57, લેટેક્સના લખાણને ત્રાંસા દર્શાવવા કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે મેક્સ્ટ્રિક. ચાલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 58, સેન્સ સેરિફ ફ્રન્ટને રેખાના અંતમાં શું હોતું નથી? તો ટૂંકી આડી લાઇન હોતી નથી. ચલો પ્રશ્ન નંબર 49, સેન્સ સેરિફ ફ્રન્ટનો ઉપયોગ કરવા માટે લેટેક્સમાં કયો કમાન્ડ વપરાય છે? તો અહીંયા થોડું કટ થાય છે પણ થોડો જવાબ ટેલી કરી લેજો. એક પ્રશ્ન 61મો પ્રશ્ન દેખાતો નથી પણ વાંધો નહીં. ચલો 61મા પ્રશ્ન ઉપર જઈશું. રોમન ફ્રન્ટ એક કેવો ફ્રન્ટ છે? તો મૂળભૂત. પ્રશ્ન નંબર 62, લેટેક્સમાં બોડીનું લખાણ જમણી તરફ ગોઠવવા કયા એન્વાયરમેન્ટનો ઉપયોગ કરવો પડે છે? તો જવાબ આવશે રાઇટ ટેક્સ્ટનો. પ્રશ્ન નંબર 63, સામાન્ય રીતે શું બંને બાજુ છપાયેલ હોય છે? તો A અને B લેખ અને પુસ્તક. ચલો પ્રશ્ન નંબર 64, પુસ્તક મૂળભૂત રીતે કેવી રીતે છપાયેલું હોય છે? તો બે બાજુ.
પ્રશ્ન નંબર 65, લેટેક્સમાં મેથ મોડમાં કઈ ગાણિતિક સંજ્ઞા તે જ સ્વરૂપે લખવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે આપેલ તમામ. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 66, ટેક્સ અને લેટેક્સ બંને કયા ફાઇલ અનુલંબનનો ઉપયોગ કરે છે? તો જવાબ આવશે .text. ચલો પ્રશ્ન નંબર 67, લેટેક્સમાં કયું ચિહ્ન લાઇન બ્રેક કમાન્ડ દર્શાવે છે? તો જવાબ આવશે અહીંયા લાઇન બ્રેક. ચલો પ્રશ્ન નંબર 68, લેટેક્સમાં કયા પેકેજનો ઉપયોગ પાનાની રચના માટે થાય છે? તો જવાબ આવશે જીઓમેટ્રી. ચલો પ્રશ્ન નંબર 69, કયા ફ્રન્ટની રેખાના અંતમાં ટૂંકી આડી લાઇન હોય છે? જવાબ આવશે રોમન એટલે સેરિફ. ચાલો ત્યાંથી આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 70, કયા ફ્રન્ટ બધા જ અક્ષરો માટે સમાન પહોળાઈ ધરાવે છે? તો જવાબ આવશે મોનોસ્પેસ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 71, ટેક્સ અને લાટેક્સ કયા ફાઇલ એક્સટેન્શનનો ઉપયોગ કરે છે? તો જવાબ આવશે .text. ચલો પ્રશ્ન નંબર 72, સીટેટનું પૂરું નામ શું છે? તો કોમ્પ્રેહેન્સિવ ટેક્સ્ટ એચિવ નેટવર્ક. ચલો પ્રશ્ન નંબર 73, લેટેક્સ ફાઇલને કયા એક્સટેન્શનથી સંગ્રહ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે .text. ચલો પ્રશ્ન નંબર 74, લેટેક્સ કમાન્ડની શરૂઆત કયા અક્ષર પછી કમાન્ડનું નામ એ રીતે થાય છે? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. જવાબ આવશે A. ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 75, લેટેક્સમાં નવી લીટી ઉમેરવી હોય તો કયા ચિહ્નની લીટીના અંતમાં આપવો પડે? તો જવાબ આવશે C. તમે ચિહ્ન જોઈ લેજો. ચલો પ્રશ્ન નંબર 76, લેટેક્સમાં નીચેનામાંથી કયા અક્ષરો એ લેટેક્સના અનામત અક્ષરો છે? જવાબ આવશે આપેલ તમામ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 77, નીચે દર્શાવેલમાંથી કઈ વેબસાઇટ લેટેક્સના પેકેજ ધરાવે છે? તો જવાબ આવશે C10. ચલો પ્રશ્ન નંબર 78, નીચેનામાંથી કયું બિગિનથી શરૂ થાય છે અને એન્ડથી પૂરું થાય છે? તો જવાબ આવશે એન્વાયરમેન્ટ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 79, નીચેનામાંથી કયો અક્ષર લેટેક્સમાં કોમેન્ટ માટે વપરાય છે? તો જવાબ આવશે અહીંયા ચિહ્ન આપેલું છે, જોઈ શકો છો. ચલો પ્રશ્ન નંબર 80, શેનો આંકડાકીય વિશ્લેષણ માટે બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે? તો અહીંયા જવાબ જરા દેખાતો નથી, એકવાર થોડું ચેક કરી લેજો. ઓકે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 82, એમાંય તકલીફ છે, થોડી ઓછું દેખાય છે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 83 ઉપર જઈશું. લેપટોપમાં અવાજને સંબંધિત શું અંદર જ આપેલ હોય છે? તો A અને B, ઇનપુટ અને આઉટપુટ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 84, શેમાં કરેલ ફોન કોલ નિઃશુલ્ક હોય છે? તો સ્કાઇપમાં. પ્રશ્ન નંબર 85, ઉબુન્ટુનું કયું વર્ઝન રેશનલ પ્લાનને સમર્થન કરતું નથી? તો જવાબ આવશે 10.04. ચલો પ્રશ્ન નંબર 86, રેશનલ પ્લાન્ટમાં કેટલા ડેસ્કટોપ ઉત્પાદનનો સમાવેશ થાય છે? જવાબ આવશે 3. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 87, આરમાં દોરેલ આલેખને સામાન્ય શું હોતું નથી? તો ગ્રીડ લાઇન. પ્રશ્ન નંબર 88, આરમાં યાદીમાંથી મધ્ય શોધવા માટે કયું વિધેય ઉપયોગી છે? તો અહીંયા જવાબ આવશે મેડ ઇન લિસ્ટ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 89, આરમાં બીજી પ્રોગ્રામિંગ ભાષાની જેમ જ સામાન્ય શું ઉપલબ્ધ છે? તો A અને B, પ્રક્રિયકો અને વિધેયકો. પ્રશ્ન નંબર 90, VLC મીડિયા પ્લેયરમાં પ્લેલિસ્ટને ખોલવા માટે કયા મેનુ વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે વ્યૂ પ્લેલિસ્ટ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 90, લેટેક્સ ફાઇલનું અનુલંબન કયું આપવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે .text. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 51, આ સોફ્ટવેરમાં કયું વિધેય બનાવેલ તમામ અચલની યાદી પ્રસિદ્ધ કરે છે? તો IS0. ચલો પ્રશ્ન નંબર 92, આ આલેખમાં બાર પ્લોટ 0 વિધેયમાં નીચેનામાંથી શેનો આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે છે? જવાબ આવશે ઉપરના તમામ. પ્રશ્ન નંબર 93, જાવા કયા સંકોચિત માળખાનો ઉપયોગ કરે છે? તો જવાબ આવશે TAR. ચલો પ્રશ્ન નંબર 94, નીચેનામાંથી કઈ ફાઇલ તેમાં રહેલ આખા ડિરેક્ટરી માળખાનો ઉલ્લેખ કરે છે? તો જવાબ આવશે આર્ચિવ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 95, નીચેનામાંથી કયો R સોફ્ટવેરનો કાર્યપ્રદેશ છે? તો જવાબ આવશે કમાન્ડ લાઇન અને ગ્રાફિક્સ. ચાલો આગળ વધીશું. ચલો પ્રશ્ન નંબર 96, આ સોફ્ટવેરમાં સ્પ્રિંગને કયા ચિહ્નમાં આવરી લેવામાં આવે છે? તો જવાબ અહીંયા તમને આપેલો છે, જોઈ શકો છો, અને ચિહ્ન પણ આપેલું છે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 97, નીચેનામાંથી કયું સંદેશા માટેની જુદી જુદી સેવાનું ઉદાહરણ નથી? તો જવાબ આવશે માયટોક. પ્રશ્ન નંબર 98, ગૂગલ નકશો કોઈ એક જ જગ્યાની માહિતી કેવા સ્વરૂપે આપી શકે છે? તો જવાબ આવશે A અને B, સામાન્ય દેખાવ અને સેટેલાઇટ દેખાવ.
ચલો પ્રશ્ન નંબર 99, આર સોફ્ટવેરમાંથી બહાર નીકળવા માટે કયો કમાન્ડ વપરાય છે? તો Q0. વિદ્યાર્થીઓ પછી અહીંયા તમને પ્રશ્ન નંબર 100 આપેલો છે. નીચેનામાંથી કયા સ્વરૂપે ગૂગલ મેપમાં સ્થળની માહિતી મેળવી શકાય છે? અહીંયા જવાબ અને ઓપ્શન દેખાતા નથી, થોડું ટેલી કરી લેજો. ઓકે, તો આ હતું તમારું બનાસકાંઠાનું પેપર સોલ્યુશન કમ્પ્યુટરનું. સરસ મજાના પ્રશ્નો છે, એકવાર તૈયાર કરી લેજો, તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. વિદ્યાર્થીઓ તમને વિડીયો ઉપયોગી થતા હોય તો જરા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરી શકો છો. ચલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.